ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖరరావు గుడివాడ శాసనసభ్యులు వెనిగంట్ల రాము హాజరయ్యారు. పట్టభద్రులుగా ధృవీకరించే కార్యక్రమంలో 1336 మంది విద్యార్థులు పట్టభద్రులు కాగా 1206 మంది విద్యార్థులు ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికెట్లను ముఖ్య అతిథులచే కళా యాజమాన్యం చేతుల మీదుగా ఆయన విభాగాల అధిపతులు మరియు అధ్యాపకుల సమక్షంలో అందుకున్నారు. సివిల్ ఇంజనీర్లు 84.82%, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో 78.46%, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో 80.34%, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ లో 93.97%, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ లో 91.30%, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో 97.83%, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ లో 91.67%, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ లో 85.61%, ఆఫ్ థింగ్స్ లో ఉత్తీర్ణత సాధించినట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల పాలకవర్గ సభ్యులు వల్లూరుపల్లి వెంకట కిరణ్, ముసునూరి శ్రీరామ్, డైరెక్టర్ డాక్టర్ పి సిద్దయ్య, ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ బుర్ర కరుణాకుమార్, యాజమాన్య సలహాదారులు డాక్టర్ పి రవీంద్రబాబు, వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ పి కోదండరామారావు, డాక్టర్ ఎంఆర్సిహెచ్ శాస్త్రి, పిజిసిఆర్డి డైరెక్టర్ జీవీఎస్ఎన్ ఆర్వి ప్రసాద్, అకాడమిక్ అడ్వాన్స్ స్ట్రెంథనింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎం కామరాజు, కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ డైరెక్టర్ కె శ్యామ్ సుందర్, వివిధ విభాగాధిపతులు, అధ్యాపకేతర సిబ్బంది, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. Today, it is my honor to introduce our distinguished guest of honor for this memorable graduation ceremony, Sri Venigandla Ramu Garu, Honorable Member of AP Legislative Assembly, representing the Gudivada constituency. Sri Venigandla Ramu Garu is an accomplished entrepreneur, philanthropist, and dedicated public leader. Born on 1st December 1969 in Gudivada and brought up in Slaterpeta near Mandapadu Old Gate, Sri Ramu Garu was raised with the values of hard work, discipline, and integrity. His father, who hailed from agricultural family and served in the Indian Army Corps of Signals for over 12 years, instilled in him the virtues of duty, commitment, and service to society. These early influences shaped his lifelong belief that true respect is earned through dedicated service to society, a principle that continues to guide his personal and public life. After completing his schooling in Gudivada and graduating in engineering from RVRNJC College of Engineering, Guntur, Sri Ramu Garu embarked on an entrepreneurial journey. Later, he moved to the United States and founded Efficiency Systems, which grew into a successful global enterprise with a presence across North America, Europe, the Middle East, and India. Despite his remarkable success abroad, he remained deeply connected to his roots. In the year 2022, he established the Venigandla Foundation, through which he has been actively contributing to education, healthcare, employment generation, and social welfare initiatives. Inspired by a strong commitment to the public service, he entered active politics in 2023. In the 2024 Andhra Pradesh Legislative Assembly elections, he was elected as the MLA from Gudivada constituency with a remarkable mandate. Since then, he has been striving for the overall development and welfare of the constituency, with emphasis on infrastructure, education, healthcare, drinking water supply, and public welfare. His journey from Gudivada to global entrepreneurial success and from corporate leadership to public service stands as an inspiration to the younger generation and a shining example of how professional excellence and social responsibility can go hand in hand. Sir, we are deeply honored to have you with us today. Thank you. May I invite you, sir, to address the gathering? Hi guys, good morning everybody. Dear
Honorable Union Minister Garu, Pemasani Chandrasekhar Gariki, and our Chairman Nageshwar Garu, and management team, faculty, and my dear students. Again, good morning to you all. It's an honor for me to speak here in front of you, graduating people, and such a distinguished guest, and especially in this college, which has been one of the top institutes in Andhra Pradesh. I'm really glad that our ప్రాంతంలో ఉద్యోగాలను తీసుకొస్తా ఉన్నారు. అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, ఇందులో కొంతమందికి క్యాంపస్లో ఇంటర్వ్యూలు వస్తాయి, కొంతమందికి జాబులు వస్తాయి, కొంతమందికి రావు. అయితే మీరు ఎప్పుడు కూడా రాని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కృంగిపోవద్దు, కంపారిజన్ చేసుకోవద్దు. కంపారిజన్ కిల్స్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. కాబట్టి ఒకరితో కంపేర్ చేసుకోవద్దు. ఎవరి రాత ఎవరి సినిమా వాళ్ళే రాసుకోవాలి. కాబట్టి వేరే వాళ్ళ దాని గురించి మీరు కంపేర్ చేసుకోవద్దు. అదేవిధంగా అంటే నేను అన్నీ కూడా మీకు కొన్ని ప్రాక్టికల్గా కొన్ని చెప్తాను. ఎందుకంటే నేను మీరు కూడా ఇప్పటివరకు వాళ్ళంతా ఇంగ్లీష్లో చెప్పారు, మీకు ఎంతమందికి నా గురించి తెలుసో తెలియదు, కానీ నేను కూడా ఒక సామాన్యమైనటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చాను. మా తల్లిదండ్రులు ఎవరు చదువుకోలేదు, మాకు ఎవరు కూడా మెంటర్స్ లేరు. నేను ఎంసెట్లో 27th ర్యాంక్ తెచ్చుకొని ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీలో మెడిసిన్ చేసి అమెరికాకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా నాకు కనపడినటువంటి సమస్యలని నేనే ఒక ఆయుధంగా మార్చుకొని ఈ రోజున అమెరికాలో ఉన్న ప్రతి మెడికల్ కాలేజ్, ఫార్మసీ కాలేజ్, లా కాలేజ్, నర్సింగ్ కాలేజ్, ఫైనాన్స్, అకౌంటింగ్ అందరూ నా మెటీరియల్ చదివే విధంగా నేను 25 సంవత్సరాల్లో చేసుకున్నా. కాబట్టి నేను చెప్పేవన్నీ కూడా ఏదో మీకు పుస్తకాల్లో చెప్పే కాదు, ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్గా జరిగేటువంటి వాస్తవాలు. నా దగ్గర కూడా దాదాపు 1000 మంది అత్యంత తెలివైన వాళ్ళు నా కంపెనీలు ఈరోజు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే నేను ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నాను, అదేవిధంగా కంపెనీ యజమానిగా ఉన్నాను. రెండు నాణ్యానికి రెండు వైపులా ఎలా ప్రజలు వాళ్ళు ఆలోచిస్తారో తెలిసినటువంటి వ్యక్తిని. నేను మీకు ఇచ్చే సలహాలు మీరు కొన్నన్నా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే డెఫినెట్గా మీరు సక్సెస్ అవుతారు. మొట్టమొదటిగా కొంతమందికి ఆఫర్ వస్తుంది. ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు నాకు ప్యాకేజ్ సరిపోలేదనో లేకపోతే ఇంకా మంచి కంపెనీలో ఉద్యోగం వస్తుందనో ఆఫర్ ఎవరు కూడా వదులుకోవద్దండి. ఎక్కడ అవకాశం వస్తే మొట్టమొదటిగా ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ ఉండకూడదు. ముందు ఆ జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి అక్కడ నుంచి మీరు మీ గురించి తెలిసే విధంగా చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఈ రోజున సొసైటీలో ఫ్యామిలీ, ఇప్పుడు చాలామంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు, మీ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు కొంతమంది అప్పులు తెచ్చి చదివించుంటారు. ఫ్యామిలీ నుంచి మీకు ప్రెషర్ వస్తుంది. అంటే ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు కూడా మీకు ఒక స్టెబిలిటీ కావాలని కోరుకుంటారు. అదేవిధంగా సొసైటీ ఒక స్టేటస్ కోరుకుంటుంది. పెళ్ళి కావాలంటే జాబ్ ఏంటి అని అడిగేటువంటి పరిస్థితి, జాబ్ ఉన్నా ఏ కంపెనీలో జాబ్ ఉందని అడిగి ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఈ రోజులు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఎవరైతే మీ మీద ఇటువంటి ప్రెషర్ పెడతా ఉన్నారో దాన్ని మాత్రం వాళ్ళ ప్రేమని ఆనర్ దేర్ లవ్ బట్ ఆదర్ యువర్ ఓన్ స్టోరీ. మీ మనసుకు ఏది చెప్తే అది చేస్తేనే మీరు ముందుకెళ్తారు. ఎందుకంటే నేను కూడా MBBS అయిపోయిన తర్వాత మా తల్లిదండ్రులు అమెరికా వెళ్ళొద్దు, ఇక్కడే ఉండి అందరికీ సేవ చేయని చెప్పారు. అయితే నేను ఒకటే చెప్పాను, వెళ్తాను, వెళ్ళి ముందు నేను